Now we start most important theorem. Theorem of area of similar triangle. In this chapter, the chapter divides into 4 parts. In first part, we learn. What we learn? Property of ratio of area of two triangles. There are 4 properties. Listen carefully. Suppose ratio of area of two triangle is equal to A1 is the area of first triangle, A2 is the area of second triangle. Ratio of area of two triangle is equal to what? Ratio of their corresponding ratio of product of their corresponding base and heights. म्हणजे टू ट्रायंगलचा रेशो कसा असतो? मल्टिप्लिकेशन ऑफ इट्स हाईट अँड बेस. म्हणजे पहिल्याचा बेस आणि हाईट भागिले दुसऱ्याचा बेस आणि हाईट. म्हणजे रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग बेसेस अँड हाईट्स. म्हणजे B1 into H1, B2 into H2. That is the A1 upon A2 is equal to B1 into H1 upon B2 into H2. That is the property number 1. Second property, if height is same, what is the property? Ratio of area of two triangle with equal height is equal to ratio of their corresponding bases. Height same असेल तो A1 upon A2 is equal to कोण असतं? B1 upon B2. तिसरी प्रॉपर्टी, रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल बेसेस. बेस इक्वल असेल इज इक्वल टू रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल बेसेस इज इक्वल टू रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स. Ratio of area of two triangle with equal bases is equal to ratio of their corresponding heights. And if both are equal, so ratio of area of two triangle with equal heights and equal bases is 1. दोघे सारखं असेल, हे किती असेल? 1 असेल. म्हणजे their area is equal. These are the 4 properties we learn in the topic number 1. And solve some more examples in 1.1. Second topic. In that topic we learn BPT, angle bisector theorem, and property of intercepts made by 3 parallel lines. These 3 theorems are most important, very important. And the example depend on that 3 theorems are given in the 1.2. Now we learn definition of two similar triangle and test of similarity. Test for similarities. A test, SAS test, and SSS test. 3 tests are there. That means in first topic we learn only properties. Which properties? Area च्या property. Ratio of area of two triangles. दोन त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळांच्या गुणधर्म. In second topic we learn BPT and angle bisector property and property of 3 parallel lines intercepts. Property of intercepts made by 3 parallel lines. And topic 3 मध्ये आपण काय पाहिलं? Definition of similarity and test of similarities. हे 3 टॉपिक आपण पाहिले. पहिल्या टॉपिक मध्ये आपण पुन्हा एकदा सांगतो, पहिल्या टॉपिक मध्ये आपण काय पाहिलं? रेशो ऑफ एरिया पाहिला. आणि तिसऱ्या टॉपिक मध्ये आपण सिमिलरिटी पाहिली. आता चौथ्या टॉपिक मध्ये आपल्याला पहिल्याचं तिसऱ्याचं मिश्रण पाहिजे. आता इथं रेशो ऑफ एरिया एरियाचा पण रेशो येणार आहे आणि सिमिलरिटीची डेफिनेशन पण येणार आहे. म्हणजेच दोन्ही एकत्र केल्यानंतर तयार होईल थेरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. म्हणजे दोन ट्रायंगल सिमिलर असले then you must use that theorem. If that two triangles are not similar, we can't use that theorem. Is that clear? That is the most important trick in that chapter, in that topic. Two triangle must be similar. Then you can use that theorem. That theorem is very important. In that theorem of area of two similar triangles. If only similarity is given, you can use definition. Means sides are in proportion, corresponding angles are congruent. If only ratio of area is given, you must use property of ratio of area. Property of that means एरियाच्या प्रॉपर्टी वापरायच्या.
topic number 1.1. But if similar and area is both are given, so you must use that theorem. So what is the theorem? Theorem of area of two similar triangle. When two triangles are similar, that means you have given two similar triangles. If two triangles are similar, the ratio of areas of those triangles, म्हणजे त्यांच्या एरियाचा रेशो, म्हणजे पहिल्याचा एरिया भागिले दुसऱ्याचा एरिया अपॉन एबीसी अपॉन एरिया ऑफ पीक्यू, दॅट इज द रेशो, इज इक्वल टू, म्हणजे बरोबर रेशो ऑफ देअर, रेशो घ्यायचा परत, देअर स्क्वेअर्स ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशो ऑफ देअर, रेशो ऑफ द स्क्वेअर्स ऑफ द, रेशो ऑफ द स्क्वेअर्स ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल टू रेशो ऑफ द स्क्वेअर्स ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग साइड्स. म्हणजे मराठीत सांगतो बघा, दोन त्रिकोण समरूप असतील तर त्यांच्या क्षेत्रफळांचा गुणोत्तर, म्हणजे क्षेत्रफळांचा भागाकार हा संगत बाजूंच्या वर्गाच्या गुणोत्तर इतका असतो. म्हणजे संगत बाजू घेतो ना आपण, इफ टू ट्रायंगल सिमिलर, सिमिलरिटी मध्ये काय लिहू आपण, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर आणि ए सी अपॉन पी आर. आपण काय लिहितो, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लिहितो की नाही, त्याच साइड, पण त्यांचा काय आहे, स्क्वेअर करायचं, प्रत्येकीचा स्क्वेअर, स्क्वेअरचा रेशो आहे, म्हणजे त्यांच्या एरियाचा रेशो मिळतो. लक्षात घ्या, करस्पॉन्डिंग साइड्स द्या, पण त्यांच्या स्क्वेअर आहे, म्हणून तिथं म्हटलंय रेशो ऑफ स्क्वेअर्स ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग साइड्स. याच्यात ह्याच्यात फरक पहा, सिमिलरिटी मध्ये असं लिहिताना स्क्वेअर करायचा नसतो, पण सिमिलरिटी आणि एरिया एकत्र आलं तर मात्र एरियाचा रेशो हा करस्पॉन्डिंग साइडच्या स्क्वेअरच्या रेशो इतका असतो. हा फरक लक्षात घ्यायचा. स्क्वेअर कधी असतो, हा थेरम वापरू तेव्हा. मग आता बघा, मी आकृती काढली आहे, आकृतीमध्ये मी काय काढलं, दोन टू ट्रायंगल्स घेतले, तर त्याची हाईट पण घेतली. मला काय काय दिसते गिवन मध्ये बघा, मला पहिली वेळ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इथपर्यंत कॉमा आहे ना, हे गिवन झालं माझं. ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. आणि काय दिसते अजून, एडी परपेंडिक्युलर बीसी, पीएस परपेंडिक्युलर क्यूआर, दॅट इज द गिवन. टू प्रूव्ह द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, एरियाचा रेशो, एरिया ऑफ एबीसी भागिले एरिया ऑफ पीक्यूआर, दॅट इज द रेशो, इज इक्वल टू रेशो ऑफ स्क्वेअर्स. स्क्वेअर्स घ्यायचे कुणाच्या, करस्पॉन्डिंग साइड्स. या करस्पॉन्डिंग साइड्स मांडल्या होत्या ना मी, त्याच घेतल्यात सगळ्या. ए बी भागिले पी क्यू, बी सी भागिले क्यू आर, ए सी भागिले पी आर, फक्त त्याचा काय घेतला, स्क्वेअर घेतला. टू प्रूव्ह कळलं, प्रूफ स्टेटमेंट कॉज नंबर 1 हेच घेतलं बघा, हेच लिहिलं मी, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर. काय कारण, गिवन, त्याच्या करस्पॉन्डिंग साइड्स दिल्या आणि एक अँगलची जोडी घेतली फक्त बी आणि क्यू ची. हे बाई मध्ये ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, and B congruent Q, CA corresponding angle of similar triangle. कळलं का 3 पर्यंत. इन ट्रायंगल ABD and ट्रायंगल PQS, ABD PQS, या दोन ट्रायंगल मध्ये या दोन ट्रायंगल मध्ये चौथा काय केलं बघा. आता मी हे दोन ट्रायंगल सिमिलर दाखवायचे मला, त्यासाठी एक घटक आताच लिहिला मी, लिहून टाका अँगल बी कॉन्ग्रुएंट हाच घेतला. बरोबर, हे दोन ट्रायंगल मला सिमिलर दाखवायचे, इन ट्रायंगल एबीडी आणि पीक्यूएस. हे बघा, हे इकडचे डाव्या बाजूचे, हाच एक घटक घेतला बी कॉन्ग्रुएंट क्यू फ्रॉम स्टेप 3, आणि राईट अँगल आहे बघा, परपेंडिक्युलर म्हटल्यावर. मग एडीबी पीएस क्यू, अँगल एडीबी कॉन्ग्रुएंट पीएस क्यू, इच अँगल 90 डिग्री. मग दोन घटक झाले बघा, हा एक अँगल, हा एक अँगल, म्हणजे ए टेस्ट झाले. म्हणून दोन ट्रायंगल सिमिलर, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी झाले. दोन छोटे ट्रायंगल सिमिलर आहे, त्याचे बी साइड्स प्रपोर्शन दिले, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल दिल्या का. ह्या साइड्स आणि दोन मधल्या साइड्स बघा, गोल केलेलं दिसतंय का, एक रेशो सेम आहे बघा, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू. मग ए बी अपॉन पी क्यू बरोबर हे दोघं येतं, म्हणजे तिघं घेतले बघा मी इथं. आणि ए बी अपॉन पी क्यू बरोबर हे दोघं पण आहेत, हे दोघं याच्या पुढे लिहिले बघा मी, डी डी अपॉन क्यू एस, डी डी अपॉन पी एस, म्हणजे हे 3 आणि 3 6 रेशो सारखे आहेत, पण दोन्हीकडे एक कॉमन आहे म्हणून मी तो डबल नाही दिला, बाकीचे सगळे लिहिले बघा एका लाईन मध्ये, म्हणजे 5 रेशो सारखे आले बघा, 2 आणि 7 वर म्हणून फ्रॉम 2 and 7. हे फार महत्वाचा रिझल्ट आपल्याला मिळाला. थेरम पाठ करायची गरज नाही, महत्वाचा जरी असला तर आकृतीवरून लक्षात ठेवायचं, इतका सोपा आहे. हे मिळालं. आता आपल्याला एरिया पाहिजे,
आपण प्रॉपर्टी शिकलोय पहिली. काय प्रॉपर्टी सांगते? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग बेसेस अँड हाईट्स. रेशियो ऑफ एरिया, पहिल्याचा एरिया भागिले दुसऱ्याचा एरिया, त्याला म्हणतो रेशियो. एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ पीक्यूआर इज इक्वल काय? बेस कोण आहे? बीसी इंटू एडी, बीसी इंटू एडी, क्यूआर इंटू पीएस, क्यूआर इंटू पीएस. कळलं काय? बघा, बीसी इंटू एडी डिवाइडेड बाय क्यूआर इंटू पीएस. रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. कळलं काय? म्हणजे मी पहिली प्रॉपर्टी वापरली. आता इथे बघा, मी गोल केले बघा, बीसी अपॉन क्यूआर आणि एडी अपॉन, हे बघा बीसी अपॉन क्यूआर आणि एडी अपॉन पीएस. ह्याच्याबरोबर बीएबी अपॉन पीक्यू आहे, ह्याच्याबरोबर बीएबी अपॉन पीक्यू आहे. मग ह्याच्याऐवजी मी हेच लिहिलं आणि ह्याच्याऐवजी पण हेच लिहिलं. 8 वरून 8 ची किंमत 9 मध्ये टाकली म्हणून फ्रॉम 8 and 9. याच्याऐवजी हेच घेतलं आणि ह्याच्याऐवजी तर हेच घेतलं. कळलं का? 10 नंबरचा आकडा 2 AB म्हणजे AB स्क्वेअर, 2 PQ म्हणजे PQ स्क्वेअर. 11 आकडा करून 10 वरून फ्रॉम स्टेप 10. आता 12 ही डावी बाजू अशी बरोबर. AB स्क्वेअर अपॉन PQ स्क्वेअर. आता AB अपॉन PQ आहे ना, त्याच्याऐवजी स्क्वेअर केलं ना, याच्यात तुम्ही प्रत्येकाला स्क्वेअर केलं तर AB स्क्वेअर अपॉन PQ स्क्वेअर इज इक्वल टू BC स्क्वेअर अपॉन QR स्क्वेअर इज इक्वल टू AC स्क्वेअर अपॉन PR स्क्वेअर इज इक्वल टू BD स्क्वेअर अपॉन QS स्क्वेअर इज इक्वल टू AD स्क्वेअर अपॉन PS स्क्वेअर आहे की नाही? कशावर ना 8 आणि 11 मध्ये टाकली म्हणून फ्रॉम 8 and 11. दॅट इज द आन्सर. इथे थेरम टाकायचं. हेन्स when two triangles are similar, the ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of their squares of their corresponding sides. किती सोपा थेरम. याच्यामध्ये आणखी एक थेरम परीक्षेला विचारला जातो. फक्त इथे असं करते पहा बरं का, तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे. इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वेअर्स ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग. फक्त हाईट शब्द येईल. सगळं असंच काहीच तिथं फक्त या तिघांच्या ऐवजी हाईटचा स्क्वेअर एडी स्क्वेअर अपॉन पीएस स्क्वेअर टू प्रूव्ह मध्ये इथपर्यंत आलं बघा. आणि इथं काय लिहिणार मी? हे असंच लिहिणार इकडचं बघा. एडी स्क्वेअर अपॉन पीक्यू स्क्वेअर इज इक्वल एडी स्क्वेअर अपॉन पीक्यू स्क्वेअर इज इक्वल एडी स्क्वेअर अपॉन पीएस स्क्वेअर. फक्त एवढं लिहायचंय. एवढी शेप वाढवायची. 8 and 12 म्हणायचं. किंवा तुम्ही इथं 8 and 11 इथं लिहू शकता डायरेक्ट. AB आणि PQ च्या ऐवजी काय लिहायचं? AD अपॉन PS. ह्याच्या ऐवजीच लगेच काय म्हणा? AD स्क्वेअर अपॉन PS स्क्वेअर फ्रॉम 8 and 11. कळलं काही? करस्पॉन्डिंग हाईट्स म्हणजे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वेअर्स ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग हाईट्स असतं. अजून एक सांगतो, रेशियो ऑफ स्क्वेअर्स ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग मीडियन पण असतं. मीडियन समजा 2 ट्रायंगल आहे, ही मीडियन असेल समजा, हे परपेंडिक्युलर नाहीये, ही मीडियन म्हणजे डी मिड पॉईंट झाला याचा, एस मीडियन म्हणजे मिड पॉईंट झाला क्यूआरचा. तरी सुद्धा आपण काय लिहू शकतो? एरिया ऑफ बीसी अपॉन एरिया ऑफ पीक्यू इज इक्वल टू एडी स्क्वेअर अपॉन पीएस स्क्वेअर. म्हणजे रेशियो ऑफ when two triangles are similar, ratio of areas of two triangles किंवा those triangle is equal to ratio of the squares of their corresponding medians पण होतं बरं का. म्हणजे बघा मी 3 थेरम सांगितले. पहिला आपला करस्पॉन्डिंग साइड्स, त्याच्याऐवजी करस्पॉन्डिंग हाईट आलं, त्याच्याऐवजी करस्पॉन्डिंग मीडियन आलं. सगळं असंच येईल, फक्त ही स्टेप बदलेल. अशा पद्धतीने महत्वाचा थेरम आहे हा. आपल्याला क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये विचारला जाऊ शकतो. याच्यावरची एक्झाम्पल जी आहे जी 1.4 मध्ये, ते आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये पाहू. धन्यवाद.